स्वागत करुच्ची आपण मानक मोर आउ एक नया वीडियो रे। आज आम ओडिया साहित्यर आधुनिक कविता विषय रे आलोचना करिबा। आधुनिक कविता द्वितीय अंश होची मंगले ओइला उषा। एही कवितार कवि हेउचंती गंगाधर मेहे। तो एही कवितार दीर्घधर्मी प्रश्नोत्तर को प्रथमे आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्नटी हला कवि गंगाधरଙ୍କ लेखनी प्रकृति मानव परी संवेदनशील तीटीर सत्यता को पठित कविता मंगले ओइला उषा को आधार करी आलोचना कर। राधानाथ जुगर अन्यतम बरेण्य काव्यकार थिले रंगाजीव गंगाधर मेहे। प्रकृति को जीवंत सत्तारे रूपायित करिबारे कविंक सिद्धहस्तता तांक काव्यकृति रे प्रतिफलित। मंगले ओइला उषा कविताटी कविंक सर्वश्रेष्ठ कृति तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु संगृहीत। आलोच्य प्रसंग रे कवि प्रकृति को केवल जीवंत करि नाहंती संवेदनशील भाव में चित्रण करिसंती। भाग्यर विडंबना रे अजथा अपवाद रे सती सीता हेले असती। राघवेंद्र रामचंद्र सीतांकु दिले निर्वासन दंड। आश्रिता हेले से महर्षि वाल्मीकि आश्रम रे। काही राणी अंतपुर आउ काही घनघोर जंगलर आश्रम जीवन तांक पई नुआ नथिला। दीर्घ 14 वर्ष पतिपरायण सीता श्री रामंक सेवारे आनंदरे अतिबाहित करथिले दीर्घ समय। हेले आज सीता निर्वासिता होइसंती स्वामी कर्तृत्व। वाल्मीकि आश्रम रे सीतांकर प्रथम जामिनीर अंतिम प्रहर। उषांकर होइछि आगमन सीतांकु दर्शन करिवे। से रिक्त हस्तरे न आसी आसिचंती पल्लव रूपक हस्तरे शिशिर रूपक मुक्तार उपहार नेई। कोकिलर मधुर कुहुतानरे उषा डाकिछि सीतांकु दर्शन देवा पई। अरुण रंगर पाटवस्त्र परिहिता उषा विभूषिता होइचंती कुसुमरे। सते जेपरि केही जणे जोगेश्वरी सीतांक दुख उपशम करिबाकू मर्त्यकू ओल्हाई आसिचंती स्वर्गरु। कविंक भाषारे केउ जोगेश्वरी आसी मधुर भाषे आश्वासी डाकुचंती दुख राशि उपशमने। दुख लज्जार कोशघातरे पीड़िता सीतांक मनरे आनंद देवा उद्देश्य रे उषा रचना करिसंती एक मधुर परिवेश। सीतांक उद्देश्य रे उषांक निर्देश रे समीर संगीत गान करिसंती। गुणुकुणु गुंजरण करी भ्रमर बीणा बादन करिछि। समीरर तरंगायित हिल्लोलरे भासी आसुथिबा सुरभि नृत्य करिछि। रसभारे राजांकर जस गान करंती भाटमाने। राणी सीतांकर गुणगान करिछि कुंभाटुआ पक्षी। राजांकर आगमन पूर्वरु श्रेष्ठ भाट स्तव पाठ करे। ठीक सेहीपरि सीतांकर निद्राभंग पूर्वरु कज्जलपाती श्रेष्ठ भाट होई गाइछि। कविंक भाषारे कलिंग ओइला पाट मागध बेसे ललित मधुरे कहिला उठ सती राजराणी राति पाहिला। प्रभातर आगमन रे आश्रमर पूर्व दिग्बलय कृष्ण अरुणिमारे उद्भासित होई उठी लाल रंगर पाटवस्त्र परिधान कमलकूल सेही जोगेश्वरींकर नयन परि शोभा पाउछि। कोमल लतापत्र उपरे पड़िथिबा शिशिर बिंदु गुड़िक मुक्तायन प्रतीयमान हेउचंती। चतुर्दिगरे फुटी उठिथिबा कुसुमर बासना आश्रम प्रशांत रूप धारण करिछि। प्रातःकालीन मंद समीरर गान सह भ्रमरर गुणुकुणु स्वरर वीणाबादन और उन्मत्त नृत्य परिवेशन रे आश्रम परिसर एक रंगमंच शोभा पाउछि। एवं सेही सभाकू दुई गुणतर आकर्षण करि देउछि कोइलीर कुहुतान तथा कुंभाटुआ और कज्जलपाती प्रभृति विहंग मानकर प्राभातिक काकली। तेणु कवि गाइछंती समीर संगीत गाए भ्रमर बीणा बजे सुरभि नर्तने थाए उषा निर्देशे। कुंभाटुआ होई भाट आरंभिला स्तव पाठ कलिंग ओइला पाट मागध बेसे। आश्रमर एही प्राभातिक कमनीय परिवेश को अधिक आकर्षणीय तथा आध्यात्मिक भावना रे हृदय को परिपूर्ण करि देइछि। मुनि मुख निसृत वेदध्वनि तथा पवित्र उच्च ओंकार नाद जहाकू श्रवण करी कवि कंठरू झरी आसीछि। मुनि मुख वेदस्वन पूर्ण कला श्याम वन उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार। कविंक सारस्वत नेत्र को आकृष्ट करिछि रूपसी तमसार तीर प्रदेश। चतुर्दिगरे वृंतच्युत होई स्वतः झरी पड़िथिबा पुष्प संभारर शोभा सह सुरभित जलर सुबास परिवेश को करिछि आकर्षणीय। तमसा गर्भरे मीनमानंकर क्रीड़ा एवं प्रदीप परि शोभा पाउथिबा प्रभाती तारार प्रतिबिंब दर्शन रे कवि अभिभूत होई गाइछंती। प्रांगणे कुसुम बिंची सुवासित निरसिंची मंगल प्रदीप रचि प्रभाती तारा। आश्रमर प्रभातकालीन प्राणवंत प्रकृतिर शोभा किपरि हृदयाकर्षणकारिणी ताहा कवि लेखनी रे रूपायित होइछि। प्रश्न हला आश्रम रे सती सीतांकु उषा किपरि स्वागत जणाइछंती ताहा पठित कविता को आधार करी आलोचना करो।
ସଂସ୍କୃତ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧାର କରି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି। ପୁରାତନରେ ନୂତନତା ଆଣିବାରେ କବିଙ୍କ କଳା କୌଶଳ ଅନନ୍ୟ। ସାରସ୍ୱତ ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମାହୁତି ଦେଇ ଏହି ଯାଜ୍ଞିକ କବି ଓଡ଼ିଆ ମାନସରେ ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି ବାଣୀ ଚରୁଅନ୍ନ। ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକବଧ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପଦ୍ମିନୀ ଆଦି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ତାଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭାର ଅବିଷ୍କୃତ ସ୍ମାରକୀ। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗରୁ ସଂଗୃହୀତ ମଙ୍ଗଳେ ଐଳାସ କବିତାରେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ କିପରି ମାନବ ଭଳି ଆଚରଣ କରିଛି ତାହା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପୂର୍ବ ସୂଚକ ଉଷା, ସେ ସୁପ୍ତ ନୁହେଁ ଜାଗ୍ରତ, ନିର୍ଜୀବ ନୁହେଁ ସଜୀବ, ସତେ ଯେମିତି କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ହୋଇଛି ଧରାବତରଣ। ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କର ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ରାଜକନ୍ୟା, ରାଜବଧୂ, ପତି ସୋହାଗିନୀ ସୀତା ଆଶ୍ରମରେ ନିଦ୍ରାଗତ। ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କୋକିଲର କୁହୁତାନ ହୋଇଛି ଉଷାଦେବୀଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱନ। ଦର୍ଶନାଭିଳାଷିଣୀ ଉଷା କୋକିଲ କଣ୍ଠରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କଲକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା, ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ପତି କର୍ତ୍ତୃକ ସୀତା ହୋଇଛନ୍ତି ପରିତ୍ୟକ୍ତା, ହୃଦୟରେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲାଘବ ପାଇଁ ଉଷା ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଉଷା ଅରୁଣ ରଙ୍ଗର ପାଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି କୁସୁମରେ ବିମଣ୍ଡିତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଭ୍ରମରମାନଙ୍କର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣା ଝଙ୍କାରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମନ୍ଦମଳୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଛି। ପବନର ହିଲ୍ଲୋଳରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପରାଜିରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ସୁରଭି ସତେ ଯେମିତି ପରିବେଷଣ କରିଛି ନୃତ୍ୟ। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଭାଟ ସାଜି ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତାଙ୍କର ସ୍ତବ ପାଠ କରିଛି। ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଟ କଜଳପାତି ସୀତାଙ୍କ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ, କବିଙ୍କ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ, ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। କବି କଳ୍ପନାରେ ଉଷା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇଥିବା ଜଣେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଦୁଃଖିନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଭରିଦେବେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ ସତୀ ସୀତା ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାର ସେହି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ ନିମନ୍ତେ କବିଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରକୃତି ସତେ ଯେପରି ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛି। ସତୀ ଶିରୋମଣିଙ୍କ ପ୍ରାଭାତିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ କବି ମଙ୍ଗଳମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ଉଷା କାଳ ଉପରେ ମାନବତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ତାଙ୍କୁ ଉଷାଦେବୀ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଉଷାଦେବୀ ଲାଳ ରଙ୍ଗର ପାଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିବା କୁସୁମ କୋଳରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ। ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିକଶିତ ପଦ୍ମନେତ୍ରରେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ନେଇ ସେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉପହାର ନିମନ୍ତେ ନୀହାର ମୁକ୍ତାକୁ କରପଲ୍ଲବରେ ଧରି କଲକଣ୍ଠ କଣ୍ଠରେ ରାତି ପାହିବାର ସୂଚନା ଦେବା ବେଳେ କବି ଗାଇଛନ୍ତି, କଲକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। କବିଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ନେତ୍ରରେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ରାଜକୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରକୃତି ଏକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଛି। ସେହି ମଞ୍ଚରେ ଉଷାଦେବୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭ୍ରମରକୂଳ ବୀଣାବାଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରଭି କରିଛି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ। କୁମ୍ଭାଟିଆ ଭାଟ ହୋଇ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରୁଥିବା ବେଳେ କଜଳପାତି ପାଟ ମାଗଧ ବେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରାତି ପାହିବାର ସୂଚନା ଦେବା ବେଳେ କବି ଗାଇଛନ୍ତି, ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ପ୍ରକୃତ କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତମସା ନଦୀ ହୋଇଛି ଆଶ୍ରମରେ ଏକ ମାତୃକଳ୍ପନାରୀ, ଯିଏକି ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଫୁଲ ସଜାଇ ସୁବାସିତ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ପ୍ରଭାତୀ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରୂପେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଛି ଏବଂ ନିଜର ମୀନ ନୟନରେ ଦେବୀଙ୍କର ଆଗମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଲୋକନ କରିଛି। ସତୀ ସୀତା ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତମସା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀୟ ତରଙ୍ଗ କରରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କରିବା ସହ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ମନେ କରିଛି। ମାତୃତ୍ୱର ଆବେଗରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ତାର ହୃଦୟ। ସେତେବେଳେ କବିଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଝରି ଆସିଛି, ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତ ଯୋଗୁଁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। ପ୍ରକୃତି କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମର ତରୁକୀଟ, ପକ୍ଷୀକୂଳ ତଥା ନଦୀ ସମସ୍ତେ ସତେ ଯେପରି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଏପରି ଜୀବନ୍ୟାସ ପୂର୍ବକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନ୍ୟତ୍ର ବିରଳ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।